కలియుగ దైవమైన శ్రీనివాసుడు కొలువు తీరిన సప్తగిరులలోని ప్రతి అణువు పవిత్రమైనది. సప్తగిరులలో ఎన్నో పవిత్ర తీర్థాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు ఈ పవిత్ర తీర్థాలను దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ తీర్థాలలో దశావతార తీర్థం ఒకటి. ఈ తీర్థాన్ని దర్శించుకోవటానికి భక్తులు ముందుగా తిరుమలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్టమైన తిరుమల గిరులలో ఎత్తైన చెట్ల నడుమ నడకదారి మార్గంలో భక్తులు తీర్థ దర్శనం కోసం తమ యాత్రను మొదలు పెడతారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి సదుపాయాలు లేనందున భక్తులు తమ వెంట త్రాగునీరు, ఆహార పదార్థాలను తీసుకుని వెళ్తారు. భక్తులు భక్తి భావంతో ఆ గోవిందుడిని స్మరించుకుంటూ తమ యాత్రను కొనసాగిస్తారు. దట్టమైన చెట్లు, బండరాలతో కూడిన దారిలో నడిచి వెళ్లిన భక్తులు దశావతార తీర్థాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. పరవళ్లు తొక్కుతున్న జలప్రవాహం, ఉషోదయ సమయంలో ఉషః కిరణాల కాంతులతో దశావతార జలపాత అందం వర్ణనాతీతంగా ఉంది. ఈ అద్భుత దృశ్యాలను చూసిన భక్తుల మనస్సు చంచలమవుతోంది. దట్టమైన అడవిలో ప్రవహించే ఈ పవిత్ర జల ప్రవాహపు సవ్వళ్లు నారాయణ నామాన్ని ప్రతిధ్వనింపచేస్తున్నాయి. అక్కడే దశావతార తీర్థగుండం దర్శనమిస్తుంది. గుండం వద్ద జల ప్రవాహము అధికంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి ఎంతో ఉల్లాసంగా కాలాన్ని గడుపుతున్నారు. తీర్థంలో స్నానమాచరించిన తర్వాత తమ మనస్సులో నారాయణుని రూపాన్ని నింపుకుని స్వామివారిని స్మరిస్తూ తరిస్తున్నారు. నారాయణుడు కొలువు తీరిన ఈ గిరులలో ప్రవహించే గంగమ్మ పరవళ్ల అందం మాటలలో వర్ణించలేనిది. భక్తులు ఈ తీర్థాన్ని దర్శించడం ఓ భాగ్యంగా భావిస్తారు. ఈ తీర్థానికి సమీపంలో దశావతార విగ్రహమూర్తులు దర్శనమిస్తున్నాయి. భక్తులు ఈ దశావతార మూర్తులను దర్శించుకుని अर्चना अभिषेकम निर्वहिस्तुन्नारु। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार, जिसे कूर्म अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मारा था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर
राजा बलि का घमंड तोड़ा था। दशावतारों में से छठा अवतार परशुराम है। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। ये मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती के सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। కలియుగ దైవమైన శ్రీనివాసుడు కొలువు తీరిన సప్తగిరులలోని ప్రతి అణువు పవిత్రమైనది. సప్తగిరులలో ఎన్నో పవిత్ర తీర్థాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు ఈ పవిత్ర తీర్థాలను దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ తీర్థాలలో దశావతార తీర్థం ఒకటి. ఈ తీర్థాన్ని దర్శించుకోవటానికి భక్తులు ముందుగా తిరుమలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్టమైన తిరుమల గిరులలో ఎత్తైన చెట్ల నడుమ నడకదారి మార్గంలో భక్తులు తీర్థ దర్శనం కోసం తమ యాత్రను మొదలు పెడతారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి సదుపాయాలు లేనందున భక్తులు తమ వెంట త్రాగునీరు, ఆహార పదార్థాలను తీసుకుని వెళ్తారు. భక్తులు భక్తి భావంతో ఆ గోవిందుడిని స్మరించుకుంటూ తమ యాత్రను కొనసాగిస్తారు. దట్టమైన చెట్లు, బండరాలతో కూడిన దారిలో నడిచి వెళ్లిన భక్తులు దశావతార తీర్థాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. పరవళ్లు తొక్కుతున్న జలప్రవాహం, ఉషోదయ సమయంలో ఉషః కిరణాల కాంతులతో దశావతార జలపాత అందం వర్ణనాతీతంగా ఉంది. ఈ అద్భుత దృశ్యాలను చూసిన భక్తుల మనస్సు చంచలమవుతోంది. దట్టమైన అడవిలో ప్రవహించే ఈ పవిత్ర జల ప్రవాహపు సవ్వళ్లు నారాయణ నామాన్ని ప్రతిధ్వనింపచేస్తున్నాయి. అక్కడే దశావతార తీర్థగుండం దర్శనమిస్తుంది. గుండం వద్ద జల ప్రవాహము అధికంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి ఎంతో ఉల్లాసంగా కాలాన్ని గడుపుతున్నారు. తీర్థంలో స్నానమాచరించిన తర్వాత తమ మనస్సులో నారాయణుని రూపాన్ని నింపుకొని స్వామివారిని స్మరిస్తూ తరిస్తున్నారు.
నారాయణుడు కొలువు తీరిన ఈ గిరులలో ప్రవహించే గంగమ్మ పరవళ్ల అందం మాటలలో వర్ణించలేనిది. భక్తులు ఈ తీర్థాన్ని దర్శించడం ఓ భాగ్యంగా భావిస్తారు. ఈ తీర్థానికి సమీపంలో దశావతార విగ్రహమూర్తులు దర్శనమిస్తున్నాయి. భక్తులు ఈ దశావతార మూర్తులను దర్శించుకుని అర్చన, అభిషేకం నిర్వహిస్తున్నారు.